networks. Right. So what are your syllabus? Right. Actually, this is not included in your syllabus. Right. This is not included, but I would like to provide some gist on the basics of computer networks. Okay, not included in syllabus. Okay. Right. So we will today the day one, right? Or you can take as day zero. So day zero of computer networks, we are going to learn about the basics of computer networks, right? And followed by OSI layer or OSI models, right? That is open system for interface. And then OSI model Mari TCP/IP reference model, right? Which consists of only 4 layers, whereas OSI consists of 7 layers. Right? You want to just minimize to 4 layers, 4 or 5 based on the requirement, right? And here they haven't discussed about the physical layer components, right? But we will try to talk in brief about physical layer in detail, and then data link layer. So what data link layer right? And then medium access control. For data link layer can be split into 2 sublayers. One on the MAC layer, that is medium access control, one on the LLC logical link control. Right. So these are the two types. In the MAC layer, what are the random and the controlled access? Discussing about the I. So in network layer, we'll be discussing about IPv4 and IPv6. These are the addressing technologies, right? Addressing technologies, right? So we know that network layer is responsible for routing the packets. So what are the protocols used? This is the protocols used in network layer, right? And followed by different types of network routing algorithms, right? Distance vector routing algorithm, open shortest path find, registrar algorithm, Bellman-Ford algorithm, and what are the types of congestion control techniques that is being used in the network layer, right? And followed by the transport layer. So transport layer, two types of protocols வந்து யூஸ் பண்றாங்க, transmission control protocol and user datagram protocol. So this one is for connection oriented, right? TCP is also called as connection oriented, and UCP is also UDP is also called as connectionless protocol, right? So இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And finally the application layer. In between you will be having session layer and presentation layer, but that is not included. So when we talk about OSI model, we discuss all in detail. Okay, ஒரு லேயரும் என்னென்ன பண்ணுதுன்றதை நம்ம we will discuss in detail, right? But here they are concentrating more on data link layer, network layer, right? Data link layer, network layer, and then your transport layer, and finally the application layer, right? So these 4 layers only they are concentrated. Okay, right. So we will get into the topic. Right? So what do you mean by computer networks? Right. So network அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், it is a collection of devices. அப்போ computer networks அப்படின்னா it is a collection of 2 or more computers interconnected with each other, right? So in the connections, why we are going to collect, or why we are going to connect to 2 or more computers means in order to perform data communication between the devices, right? So எப்படி communicate பண்ண போறாங்க அப்படின்னா using the protocol, right? And through which medium they are going to communicate is either wired or wireless, right? So எதுக்காக, so computer networks வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா first mainly it is interconnecting all devices, right? Interconnecting all devices that can be connected to the internet, right? First point. எதுக்காக, why we are going for this particular network, or why we are interconnecting all devices means to perform data communication,
நமக்கு தெரியும். Because we saw in wireless communication networks, அங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹியர் த டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு தி சேம். ஸோ உங்களுக்கு யூ நோ த டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, ரைட்? டெக்ஸ்ட், ஆடியோ, image, and followed by video, right? So these are the different types of informations or data that can be communicated, right? அடுத்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா with the help of protocols. What is the protocol means? It is a set of rules and regulations. So எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும், right? Set of rules and regulations. So how it should communicate based on the devices, how it should communicate, right? So and then followed by what is the medium, through which medium you are going to communicate. So adula two types irukku, wired and then wireless, right? So these are these two mediums. So main on this is what the computer network. So what are the components of computer networks? So first, message. So message na enna appadina ipo nama discuss pannom. So what is the which information needs to be communicated? So that is what we call as the information. So for example, right, it can be a text message or an image, video and audio. So text message la vandu pathinga appadina alphanumeric characters varum. See, can you please spare me a few minutes, right? Can you please spare me a few? Yes, sorry for the delay. Right. So அப்போ மெசேஜ்னா என்னன்றது நமக்கு தெரியும். Next, similarly, we need to know who is the sender. So the device that sends the data message. So அப்போ இங்க டிவைஸ் நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர், ஒர்க் ஸ்டேஷன், ரைட், ஹேண்ட்செட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் தென் சர்வர்ஸ், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் இஸ் த ஒன் ஹூ ரிசீவ் தி மெசேஜ். அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி யூசிங் சேம் செட் ஆஃப் டிவைசஸ். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் அப்படின்னா, ஸோ மீடியம் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் எய்தர் வயர்ட் ஆர் வயர்லெஸ். ஸோ இட் இஸ் த பாத் த்ரூ விச் தி டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் கம்யூனிகேட்ஸ். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க, எதை கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா தி மெசேஜ். மெசேஜ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும், டெக்ஸ்டா, இமேஜா,
வீடியோவா ஆடியோவா. ஸோ இது எல்லாமே. ஸோ ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக இருக்கலாம், நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ these all are called as alphanumeric characters, right? And ஸோ இப்போ இங்கே ட்விஸ்டட் மீடியம், சாரி டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் நம்ம சொல்றப்போ நம்ம இங்க வயர்ட் வயர்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ வயர்ட்னா என்ன மாதிரி கேபிள்ஸ்னா யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள்ஸ், ரைட்டா? அண்ட் தென் கோஆக்சியல் கேபிள்ஸ், ஆப்டிக் ஃபைபர் கேபிள்ஸ், இது எல்லாமே வந்து வயர்ட் மீடியம்க்கு வந்துடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் வயர்ட் மீடியம். Whereas when you talk about radio waves, that is EM waves, and this will come under the category of wireless communication, right? And followed by protocol, right? So it is a set of rules that govern the data communications. It represents the agreement between communicating devices. So அப்போ இப்போ நீங்க ஒரு ரெண்டு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள பேசி போகுது அப்படின்னா, so whoever is sending the data is called as the sender, whoever is receiving the data or the information is called as the receiver. And through எந்த மீடியம்னு நீங்க கனெக்ட் பண்ண போறீங்க, வயர்டா வயர்லெஸ்லியா? ஸோ வயர்டு அப்படின்னா என்ன கேபிள் வந்து நீ யூஸ் பண்ண போற, ரைட்டா? அண்ட் த்ரூ விச் ப்ரோட்டோகால் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்யூனிகேட். வயர்ட்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால், டிசிபி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல வயர்லெஸ் அப்படின்னா யூடிபி அப்படி போடுறாங்க. ஸோ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு communicate the data from the sender to receiver, right? So this is what the computer networks is about. ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ்வலி ரெப்ரசென்டட் இன் பிட்ஸ். ஸோ அப்போ என்ன மாதிரி கோடிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ரைட்? ஸோ இட் யூசஸ் 32 bits to represent the character or symbols. அப்போ அந்த 32 பிட்ஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு நம்ம டெக்னிக் யூஸ் பண்ணல. ஸோ தட் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் அஸ் ASCII கோட், தட் இஸ் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச். அப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து, ரைட்? ஸோ தி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, இட் வில் கன்வெர்ட் தட் டு ASCII கோட், ரைட்டா? இந்த 32 bit ரெப்ரசன்டேஷன் வச்சு, ரைட்? ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி கன்வெர்டட் டு ASCII கோட். அப்பதான் என்ன ஆகும்னா, தென் இட் இஸ் அ மெஷின் லேர்னபிள் லாங்குவேஜ், இல்லைன்னா வந்து மிஷினுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நினைச்சு. இந்த மாதிரி ASCII கோட்ல இருந்தாதான் a computer can understand what information you are, right? Suppose இப்போ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க அப்படி, ரைட்? பட் யூ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் இட் டு பைனரி. அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ரைட்? பைனரினால என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் நம்பர்ஸ் வந்து யூஸ்வலா வந்து ASCIIல ரெப்ரசென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் வில் பி கன்வெர்டட் டு பைனரி. அண்ட் இமேஜஸ், இமேஜஸ் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் பிக்சல்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்டா? அது வந்து என்ன ரேஷியோல நீ எடுக்கிற, 16:3ல எடுக்கிறியா, இல்ல 16:9ல எடுக்கிறியா, இல்ல 4:3ல எடுக்கிறியா, 1:1 எடுக்கிறியா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ உன்னோட இமேஜ் வந்து இப்படி ரெக்டாங்குலா இருக்கலாம், இல்ல 1:1 ரேஷியோ எடுக்கிறப்போ ஸ்கொயரா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் இன்டு பிக்சல்ஸ். பிக்சல்ஸ்ன்னு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இதை ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ இது ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்றப்போ ஈச் காம்பனன்ட் ஆர் ஈச் டாட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பிக்சல், ரைட்? ஸோ அப்போ பிக்சலோட சைஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி உங்களோட ரெசல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ரொம்ப ஸ்மால் பிக்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ரெசல்யூஷன் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். big pixels இருந்துச்சு அப்படின்னா then your resolution will be more. So it is a matrix of pixels where each pixel is a small dot, so which determines the resolution of the image. So better resolution உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, so what is the memory required to store? It will require more memory. ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு 720 பிக்சல், ரைட், இல்ல 1080 பிக்சல் வச்சு நீங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ற அப்படின்னா, what will be the data storage, ரைட்? எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும், எவ்வளவு மினிட்ஸ்க்கு. ஒரு 2 minutes நீங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணாலே என்ன ஆகும்னா, இட் டேக்ஸ் அப் டு 1 GB அளவுக்கு இட் கேன் டேக் தி ஸ்டோரேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ரெசல்யூஷன், ரைட்? ஸோ வாட் ஆர் தி செவரல் மெத்தட்ஸ் டு ரெப்ரசென்ட் தி இமேஜஸ் அப்படின்னா, அதாவது கலர் இமேஜஸ் இருக்கு, கிரே ஸ்கேல் இமேஜஸ் இருக்கு, 2 types ஆஃப்
So usually on the grayscale image வச்சு தான் வந்து we'll be processing the image, right? இப்போ color images நீங்க பார்க்குறப்போ there are two types of, so RGB, that is red, blue and green, right? So which is the primary colors அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல followed by இந்த மூணு primary colors ஓட combinations வச்சு they are forming the secondary color, that is cyan, magenta and then yellow, right? So this is how images are formed. And followed by video வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is broadcasting of picture or movie which is a series of images. ஒரு 200 இல்ல ஒரு 18 frames per second வந்து நீங்க ஒரு செகண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஒரு இமேஜ். ஃப்ரேம்ஸ்ன்றது வந்து பிக்சர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? இப்போ 18 பிக்சர்ஸா ஒரு செகண்ட்ல நீ பாக்குற அப்படின்னா அதுதான் வந்து வீடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? So that is what it is, a combination of movie arranged to convey the idea of motion, right? And followed by audio, it refers to broadcasting of sound of music. It is continuous and not discrete one, right? So next, types of computer networks. So based on the data flow, so based on the data flow, how you can classify the computer networks. So one is the simplex mode. So in the simplex, half duplex, full duplex is எல்லாமே நீங்க wireless communication ல பார்த்திருப்பீங்க. So simplexல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா unidirectional, அதாவது இப்போ ரெண்டு டிவைஸ் இருக்கு அப்படின்னா so the communication will be on one direction. The communication will be through only one directions. For example, keyboards அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it can accept only the input. Monitors அப்படின்னா it can accept only the output. Means keyboard வந்து உங்களால இன்புட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், அதுல எதுவும் பார்க்க முடியாது, ரைட்? அண்ட் தென் மானிட்டர்ல வந்து நீங்க இன்புட்டா அது கொடுக்கணும். ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி அது அவுட்புட்டா காட்டும். மானிட்டர்ல போயிட்டு நீங்க இன்புட்டா கொடுக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ these are the two examples of simplex mode communication in computer networks. அதே போல it uses entire capacity of the channel to send the data in one direction. So நமக்கு சேனல்னா என்னன்னு தெரியும், right? So the path, the transmission path, right? So how much bandwidth you are going to allocate for this particular communication. So based on that, it uses the entire channel capacity of the channel to send the data in one direction, right? And followed by half duplex communication அப்படின்னா so ரெண்டு devices இருக்கும், right? So ரெண்டு devices-உம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா communicate பண்ணும், but on எப்படி communicate பண்ணும் அப்படின்னா one direction at a time. ஸோ இதுக்கு மெயினாக எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வர் கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிளைண்ட் சர்வர் மாடல். ஸோ இங்கே வந்து கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைமில்டேனியஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் நடக்கும். பட் when a client sends a request to the server-னா தான் இது என்ன பண்ணும், it will respond, ரைட்டா? அது வரைக்கும் என்ன ஆகும், இந்த சேனல் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்து வந்து அப்படியே ஐடியில் தான் இருக்கும். Right. So again, it uses the entire capacity of the channel for each data transmission and followed by full duplex. So full duplex வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it can transmit and receive the data simultaneously, right? So here for example, we take the telephone network, both can talk and listen at the same time. இங்க வந்து capacity can be divided in between the two directions, அதாவது one for transmission and the other one for reception, right? இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, இது ரிசீவிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இது ஒரே சேனல் தான், ஒன் சேனல், அது வந்து ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா ஃப்ளோ. எஸ். And then followed by the types of transmission are based on the transmission techniques, right? So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா two types of transmission இருக்கு. ஒன்னு வந்து synchronous transmission, இன்னொன்னு வந்து asynchronous. இப்போ synchronous transmission என்ன அப்படின்னா, so transmissionனாலே நமக்கு தெரியும் sender, right? Sender and receiver use the same cycle, time cycle of the transmission, right? இங்க sender and receiver use same time cycle for synchronization. ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரே சிங்க்ரனைசேஷன்ல இருக்கணும், அப்பதான் வந்து உங்களால டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ண முடியும். அப்போ இங்க ஒன்ஸ் நீங்க சிங்க்ரனஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் சென்ஸ் பிட் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் வித்தவுட் எனி ஸ்டார்ட் ஆர் ஸ்டாப். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஸோ இங்க வந்து சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒரு 10 KB ஆஃப் டேட்டா வந்து நீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போற. ஸோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் தட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு பைனரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ இங்க கனெக்ஷன் ஃபுல்லாவே த இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரி. ஸோ அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 KB டேட்டாவை நான் என்ன பண்றேன்னா அப்படியே கண்டினியூஸா நான் சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா சென்ட் பண்றேன் வித்தவுட் எனி ஸ்டார்ட் ஆர் ஸ்டாப் பிட்ஸ் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்க்ரனஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். அப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு குரூப் பிட்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்க சிங்க்ரனஸ் நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்றப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க இப்போ 1 நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல 1 ரிசீவ் ஆகும், இங்க 0 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா இங்க 0, இங்க 1 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா இங்க 1. ஸோ அந்த மாதிரி இட் வில் என்ன சொல்றது the same data whatever you transmit அது வந்து அப்படியே ரிசீவ் ஆகும் and also it will be having same delay, right? So here the bit stream is delivered with a fixed delay and a given error rate, right? Obviously வந்து error happenings இருக்கும், right? So இங்க fixed same delayல தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ இது வந்து நம்ம எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா wireless communicationல free space propagation it will be having same delay because there is no multipath components involved. So அப்போ அங்க சேம் delay or fixed delayல தான் வந்து உங்களுக்கு சிக்னல் வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then each bit reaches the destination with the same delay after leaving the source, right? Next we go for asynchronous transmission. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் பிட் அண்ட் ஸ்டாப் பிட் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ இங்க பார்த்தா அப்படின்னா here you can see, right? So ஒரு ஸ்டார்ட் பிட், ரைட்? அதாவது இப்போ நீங்க டிரான்ஸ்மிட் அது வந்து வேர்ச்சுவலா வந்து எடுத்துக்கோ, நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பிட் வந்து 1 இருக்கும், முடிக்க போறீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பிட் வந்து 0 வரும். ஸோ அப்போ எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அதாவது சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ வில் பி சென்டிங் எ ஸ்டார்ட் பிட் 1 அண்ட் ஸ்டாப் பிட் 0. அகைன் வந்து என்னது அடுத்த செட் அனுப்புறப்போ ஸ்டார்ட் பிட் 1 இருக்கும், என்னது என் பிட் வந்து or stop bit வந்து 0 வரும், next 1 இதுக்கு 0, right? And you will not be taking this particular stop bit or start bit or start bit into the consideration, right? So this determines the gap between each bytes. Each byte na enna ungalku theriyum for every 8, so you know that 8 bits is equal to 1 byte. So for every byte you will be having a start bit and a stop bit. Here the data stream. So இங்க வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இங்க வந்து நீ கண்டினியூஸா நீ டிரான்ஸ்மிட் பண்ற, பட் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு packets where asynchronous transmission, right? அடுத்தது packets received with varying delays and hence the packet arrive out of order. அதான் சொன்னால இப்போ இங்க 1 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா இங்க 1 பண்றோம்னு சொல்றல, அது போல இங்க 0 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா இங்க 0 அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீ 1 டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாலும் டியூ டு வேரியபிள் டிலேஸ் இங்க 0 வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, இல்ல 1 வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ the packets may arrive out of order at any particular stage because of varying delays in the asynchronous transmission and some packets may receive with error. இங்க வந்து நம்ம எரர் பத்தி நம்ம பேசிக்க மாட்டோம், பட் with error given rate அப்படிச்சா அதை வச்சு நம்மளால we can able to calculate at the receiver side, பட் இங்க நமக்கு எரர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது because of the varying delays, right? So the types of computer networks based on the connection between the devices. அது பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, and second one is server based communication. End users, that is the computers without any intermediate nodes, right? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா so this will be having same priority as this one. அதாவது இப்போ இது 1 2 3 4 அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த நாலு நோட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be having equal rights, right? அப்போ these nodes are called as, or the connection between these nodes are called as peer-to-peer communication. Here we will not be using dedicated servers, right? So which means அப்போ இவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
they will try to transmit the data. அப்போ இப்போ இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when 3 and 4 tries to communicate, அப்போ 2 4 கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை, இப்போ 3 வந்து 4 கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது, ரைட். 2 வந்து அகைன் 4 வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தென் தேர் இஸ் கொலிஷன். கொலிஷன் என்னது? ஸோ 2 ஆர் மோர், இங்க இருந்து ஒரு டேட்டா வருது, இங்க இருந்து ஒரு டேட்டா வருது. இது எதோட டேட்டான்றது இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, தென் தேர் இஸ் அ சான்சஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் கொலிஷன். ஸோ கொலிஷன் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பாக்கெட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆயிடும். பாக்கெட்ஸ் ஆர் த ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் லாஸ்ட். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், யுவர் நெட்வொர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆகும், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம் வித் peer-to-peer communication. Whereas in server-based communication, all the clients, all the devices or the nodes are connected to dedicated servers, right? So அப்ப என்ன ஆகும், இப்போ இந்த கிளையண்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா இட் வில் கோ த்ரூ தி சர்வர். ஸோ சர்வர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் பி ஹேவிங் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், அதாவது ப்ரையாரிட்டி வைஸ் யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி, அது வந்து ஒரு கியூயிங் மாடல் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும், ரைட். ஸோ என்னென்ன ரெக்வஸ்ட் வருதோ, ஆல் ரெக்வஸ்ட் ஆர் கியூடு. ஸோ எது ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பும், ரைட். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஒரே ஒரு கிளைண்ட் மாடல் தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ அப்போ கிளைண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணும், ரைட். இஃப் தட் சர்வீஸ் இஸ் available in this particular server, so it will respond, right. The server responds to the request from the client station or the workstation. So the server controls the network. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா no one can take the control, but here the server takes the control. So server control எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you can avoid this particular process of collision, right? And then types of computer networks based on the geographical locations. இப்போ நம்ம சொல்றோம், இப்போ நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா, based on the connection அப்படின்னு பார்த்தோம், அதாவது பியர் டு பியர் அண்ட் சர்வர் பேஸ்ட் கனெக்ட். ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற அப்படின்னா, ஸோ யூ வில் பி கவரிங் அ ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன், ரைட். ஸோ அப்போ அந்த ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் எங்க பொறுத்து, right? So you will be classifying the network into local area network, wide area network and metropolitan area network, right? So அப்போ local area network na enna appadina, it is a small high speed network, right? It is a small high speed network where which is owned by the private people, right? So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 Mbps இருந்து 100 Mbps வரைக்கும் உங்களால டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பண்ண முடியும், based on the cable you are going to use. So அப்ப என்ன கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லேண்ட் கேபிள் சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா RJ45 கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a small high speed network அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Here it is interconnected with the networking devices to create a network. ஸோ அப்போ நெட்வொர்க்கிங் டிவைசஸ்னா என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் அதோட பெரிஃபரல்ஸ் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஈவன் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் போது நீங்க மானிட்டர். ஸோ மானிட்டர் வந்து இண்டிவிஜுவலா கொடுத்துருவாங்க. சம்டைம்ஸ் உங்களோட சிபியூ இருக்கும், பட் த ஓஎஸ் மே பி இன்ஸ்டால் அட் இண்டிவிஜுவல் எண்ட். அப்படி இல்லைன்னா வந்து நெட்வொர்க்ல வந்து போட்டு இது ஓஎஸ்ஏ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க, ரைட். அண்ட் தென் வாட் ஆர் தி அதர் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, printers யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபேக்ஸ் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட். So these are the other computer peripherals that can be connected to the LAN. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, interconnecting of networking devices to create a network using. அப்போ எந்தெந்த டிவைசஸ்க்குலாம் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு இருக்கும், அந்த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வச்சு தான் இட் இஸ் அ ஹார்ட்வேர், right, which is used to connect to the internet. Either it can be a LAN or a WAN or a MAN, that is local area network, wide area network or metropolitan area network, right. In the network interface card illa appadina you cannot get
or you can't able to connect to the internet. Right? So this network interface card is very important in all the systems. So the system network interface card இருக்கோ, right? It will be having two types of address. One on the hardware address, இன்னொன்று வந்து IP address or logical address ன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? So hardware address அப்படின்னா MAC address ன்னு சொல்லுவாங்க. So இந்த MAC address is a unique one. ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இது வந்து யூனிக் கிடையாது, ரைட்? பட் ஒரு பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்ல அது வந்து யூனிக்கா இருக்கும். பட் whether it can be say இப்போ சேம் ஐபிஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் அதர் லேண்ட்ஸ், ரைட்? வித்தின் த லேண்ட்ஸ்குள்ள சேம் ஐபி யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ கேன் யூஸ் சேம் ஐபிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஒரு தனி செட் ஆஃப் கனெக்ஷன், இது ஒரு தனி செட் ஆஃப் கனெக்ஷன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, திஸ் லேண்ட், இப்போ இது லேண்ட் 1, இது லேண்ட் 2, இது லேண்ட் 3ன்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் 192.168.1.91 அப்படின்னு நான் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்றேன். இதுக்கு 92, இதுக்கு 93 நான் யூஸ் பண்றேன். The same thing can be used here. இதே ஐபி அட்ரஸ் இந்த சிஸ்டம்க்கோ இல்லை இந்த சிஸ்டம்க்கோ என்னால் அலோகேட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஸ். பட் இதே நம்பரை வந்து நான் இங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there is a problem of IP address conflict அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. IP address conflict, அதாவது ஒரே நெட்வொர்க் உள்ள, ரைட்? if two systems are using same IP address அப்படின்னா then this problem will அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சர்வர் மே கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், யாருக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறது அப்படின்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து. அப்பதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் இண்டிகேட் that there is a IP address conflict in the network, ரைட்? ஸோ இங்க லேண்ட்ல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, if the distance increases the data rate decreases. அப்போ hence it is limited to few meters. local area network வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is limited to few meters. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஆஃபீஸ்ல, பில்டிங்ஸ்ல, கேம்பஸ், ரைட்? ஸோ பில்டிங்ஸ் நம்ம கேம்பஸ் இது எல்லாமே சொல்றப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா காலேஜ், யூனிவர்சிட்டிஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே சொன்னால இட் கேன் ஸ்டோர் த சாஃப்ட்வேர் இண்டிவிஜுவலி ஆர் ஷேர் இன் த நெட்வொர்க். இங்கே ஓஎஸ் பற்றி நம்ம சொன்னோம்ல, ஸோ இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டமுக்கும் ஓஎஸ் போட்டு கொடுக்கலாம், இல்லைனா வந்து அந்த நெட்வொர்க்லேயே வந்து அது வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கு, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி கூட பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். அண்ட் வி டாக் அபவுட் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் பிக்சர் இட் செல்ஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? இந்த பிக்சர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மல்டிபிள் லேண்ட்ஸ் கனெக்ட் டு ஃபார்ம் அ வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the network speed is very less when compared to the LAN. And the WAN connects to the systems indirectly. இந்த wide area network இருக்கு அப்படின்னா, ரைட்? இப்போ இந்த சிஸ்டமும் அதாவது LAN 1ல இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமும் LAN 2லயோ இல்லை LAN 3ல இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமும் வந்து டைரக்டா கனெக்ட் இருக்காது. இட் இஸ் கனெக்டட் த்ரூ தி சர்வர், ரைட்? ஸோ இந்த வேன்லாம் யார் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கை யார் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எதர் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆர் ஓன்ட் பை தி நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் வி கால் தெம் அஸ் தி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ தே வில் டேக் தி கண்ட்ரோல் ஓவர். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஐபி அட்ரஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ ஐபி அட்ரஸ் வந்து குளோபலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ, ரைட்? அப்போ யூ வில் ஹாவ் அ நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே என்னென்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வில் பி யூசிங் அ கேட்வே, ரவுட்டர்ஸ் டு ரீச் தி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆர் தி நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர்ஸ், ரைட்? இங்கே எக்ஸ்ட்ராவா அடிஷ்னலாக நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இங்கே என்னென்ன மாதிரி டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம பார்த்து ஸ்விட்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஹப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹப் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா இது வந்து பேண்ட்வித் வந்து ஷேர் பண்ணி கொடுக்கும். பட் ஸ்விட்ச் அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 2 MBPS இல்லை 10 MBPS ஸ்விட்ச் அப்படின்னா, ரைட்? இப்போ 10 போர்ட் இருக்குனாலும் 10 போர்ட்லயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 MBPS தான் வரும், ரைட்? 10 நோடுக்குமே வந்து 10 MBPS தான் கொடுக்கும். வேற இன் ஹப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 நோடு இருக்குன்னா அதே 10 MBPS இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நோடுக்கும் 1 MBPS தான் கொடுக்கும். ஸோ ஹியர் யுவர் பேண்ட்வித் வில் பி ஷேர்டு. அப்போ என்ன ஆகும்? டேட்டா ரேட் கம்மி ஆகுறப்போ
obviously there will be a slow transmission between the systems, right? நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க என்டர்பிரைஸ் நெட்வொர்க்ஸ்ல வந்து அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா தென் இட் யூசஸ் மல்டிபிளெக்சஸ் டு கனெக்ட் தி லேண்ட்ஸ் அண்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட்ஸ் வந்து நீங்க கனெக்ட் டு வேன் கனெக்ட் பண்றப்போ தென் தேர் வில் பி யூஸ் ஆஃப் மல்டிபிளெக்சஸ். இப்போ இங்க என்னென்ன மாதிரி மோட், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் ரிலே, X.25, தீஸ் ஆர் தி ப்ரோட்டோகால்ஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கனெக்டிவிட்டி ஓவர் தி லாங் டிஸ்டன்ஸ். சரி, LAN வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கன்ஃபைன்ட் டு ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா, பட் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் கிடையாது. இட் கவர்ஸ் எ லார்ஜ் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா. ஸோ அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்றதுக்கு வி யூசிங் தீஸ் 3 types ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ்: ATM, ஃப்ரேம் ரிலே அண்ட் X.25. நெக்ஸ்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். சரி, இப்போ வந்து டிசிஎஸ்ஓ இல்லை சிடிஎஸ்ஓ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் ஒரு பிரான்ச் இருக்கும். சென்னையிலே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். அதே போல வந்து மதுரையில பிரான்ச் இருக்கலாம். அதே போல ஈவன் சே பெங்களூர்ல ஒரு பிரான்ச் இருக்கலாம், சே மும்பை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ இங்க வந்து ஒரு லேண்ட் இருக்குங்க, இங்க ஒரு லேண்ட் இருக்கும், இங்க ஒரு லேண்ட் இருக்கும். பட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் பர்டிகுலர் சிட்டி மட்டும்தான். ஸோ அப்போ பெங்களூர், மும்பை ஆர் மதுரை எதுவுமே வருது. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேன் கனெக்ஷனுக்கு போயிடும். பட் விதின் தி சென்னைக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இப்போ சிறுசேரியில இருக்கு, அதே போல வந்து தாம்பரம் சானிட்டோரியம்ல இருக்கு, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ் விதின் ஒன் பர்டிகுலர் சிட்டி அப்படின்னா then you can call this as a metropolitan area network. So it is an extension of land, right, to spread over the city, right? So single or a group of network அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இந்த metropolitan area வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெட்வொர்க்காகவும் இருக்கலாம், or it can be a group of small networks. So இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்து அப்படின்னா then if all these things are interconnected then it is called as metropolitan area networks. And here the resources are shared, ரைட்? அப்போ ரிசோர்ஸ் ஷேர் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் டேட்டா ரேட் தான் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ரைட்? அண்ட் தென் ஹியர் மோஸ்டா வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் கேபிள் யூஸ் பண்ணா ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தீஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் அப்லிங் சர்வீசஸ் டு wide area network and internet services are provided by these cables. So this is the example or the diagram for metropolitan area network, right? Next, டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆன் தி ரிலையபிலிட்டி. ரிலையபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போறேன், ரைட்டா? ஸோ டேட்டா நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன். அந்த டேட்டா வெதர் இட் ஹாஸ் ரீச் தி டெஸ்டினேஷன் ப்ராப்பர்லினா என்னதுன்னா வித்தவுட் எனி எரர், ரைட்? அதுதான் வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா reliability அப்படின்னு சொல்றேன். So based on the reliability it is classified into 2 types. One is connection oriented and another one is connectionless, right? இங்க connection orientedல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it establishes session. இப்போ நம்ம செஷன் லேயர் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? செஷன் லேயர் இன் OSI அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட மெயின் வேல்யூ வந்து it creates a handshake. இது வந்து ஒரு handshake process வந்து கிரியேட் பண்ணும். So what do you mean by handshake process அப்படின்னா சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரைட், இட் கிரியேட்ஸ் அ பாத், ரைட்? அந்த பாத்ல தான் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். சப்போ இதுல வந்து ஸ்டார்ட், ரைட், மேனேஜ் அண்ட் தென் ஸ்டாப். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹேண்ட்ஷேக் ப்ராசஸ் சொல்றோம். அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, right, it has the session layer takes care of this particular process. என்னதுன்னா starting the process, managing the process and stopping the process, right? Say for example ஒரு பைக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, பைக் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், then you have to ride the bike to the destination and finally reach ஆயிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க. the same process வந்து இங்கே செஷன் லேயர்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி this handshake process is established. So this handshake process
creates a connection between transmitter and the receiver before the data can be sent, right? அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுறதுனால I can guarantee that the data will arrive in the same order, right? So this is mainly used in transmission control protocol, right? எங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர், இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ப்ரோட்டோகால், ரைட்? ஸோ அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ப்ராப்பரா ரீச் ஆகுதா இல்லையான்றது வந்து ஐ கேன் ஏபிள் டு ட்ராக். ஸோ அண்ட் திஸ் ஆல்சோ ரெக்வயர்ஸ் எரர் கரெக்ஷன். எப்போ அப்படின்னா இப்போ இங்க சென்டர் இருக்காங்க, இங்க ரிசீவர் இருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து பாத் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன், ரைட்? ஸோ பாத் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாதான் வந்து அது வந்து டிசிபி இல்லை கனெக்ஷன் ஓரியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ நான் பாத் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவேன். இப்போ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் ஆன பிறகு இது வந்து எரர் செக் பண்ணும், ரைட்? எரர் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எரர் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணும். சப்போஸ் எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா எரர் கரெக்ஷன் மெக்கானிசம் போகும். அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, திஸ் பர்டிகுலர் ரிசீவர், ரைட், வில் கான்டாக்ட் தி சென்டர் டு ரீசெண்ட் தி டேட்டா. எந்த டேட்டா அப்படின்னா whichever the data is corrupted. So data is corrupted and it will ask to resend. அப்போ ரீசெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா மட்டும் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு ஹோல் இன்ஃபர்மேஷனா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா குரூப் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஒன்ஸ் இட் ரீசெண்ட்ஸ் த டேட்டா, ரைட், to form a original data. Whereas in connectionless, it does not require a session between the sender and the receiver. அப்போ இங்க வந்து பாத் இருக்கும், ரைட்? பட் கனெக்ஷன்லெஸ் அப்படின்னா there will be no connection. இங்க நோ கனெக்ஷன்றது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் இங்க வந்து 10 பேக்கெட் வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன், ரைட்? 10 பேக்கெட்டை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன் அப்படின்னா இது போயிட்டு ரிசீவர்ல ரீச் ஆயிச்சா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாது. Receiver means the sender doesn't know about whether the packets reaches the receiver. இது வந்து என்னன்னா, இந்த 10 பேக்கெட் வரலாம், இல்ல 9 பேக்கெட் வரலாம், இல்ல 8 பேக்கெட்டும் கூட வரலாம். அப்ப மிச்சம் இந்த 2 பேக்கெட், இங்க வந்து ஒரு பேக்கெட்டோ இல்ல 2 பேக்கெட்டோ என்ன ஆச்சுன்றது வந்து தெரியாது. So that is what we call as connectionless protocol, right? So and it requires minimal services. Minimal services என்ன, இப்போ இது போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ அது போய் சேர்ந்து, அப்போ இது போனது வந்து வித் எரர் இருக்கா இல்ல வித்தவுட் எரரா இருக்கான்னு தெரியாது. ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a process called retransmission. எங்க அப்படின்னா கனெக்ஷன் ஓரியன்ட்ல ரீட்ரான்ஸ்மிஷன்ற ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ அது எத்தனை வாட்டி ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஹவு மெனி டேட்டாஸ் வந்து நீங்க ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண போறீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ அதை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட நெட்வொர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இட் வில் பி வேலிடேட்டட், ரைட்? பட் இங்க கனெக்ஷன் டெஸ்ட்ல நான் இங்க ஜஸ்ட் நான் வந்து டிரான்ஸ்மிட் மட்டும் தான் நான் பண்றேன், அது போய் சேர்ந்துச்சா இல்லையன்றது எனக்கு தெரியாது, ரைட்? நான் அதை வந்து ட்ராக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றப்போ, ரைட், அப்போ இங்க எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மினிமல் சர்வீசஸ், which means no retransmission is required. சரியா? no retransmission is required. ஸோ இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதே டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்ல, ரைட்? 2 ப்ராசஸ் இருக்கு, டிசிபி ஒன்று, இன்னொன்னு யூடிபி, ரைட்? ஸோ அதே தான். ஸோ டிசிபி வந்து கனெக்ஷன் ஓரியன்ட், யூடிபி வந்து கனெக்ஷன்லெஸ் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நோ எரர் கரெக்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா இங்க எரர் இருக்கா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சாதானே நான் அடுத்தது வந்து எரர் கரெக்ஷனுக்கு வந்து நான் போக முடியும். நெக்ஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் தி டோபாலஜி, ரைட்? ஸோ அப்போ டோபாலஜினா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். இட் இஸ் அ பிசிக்கல் லேஅவுட். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கீங்க, அங்க வந்து வீடு கட்ட போறீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துலயும் இப்போ அந்த எங்க வந்து கிச்சன் வரணும், எங்க பெட்ரூம் வரணும், எங்க ஹால் வரணும்,
ரைட்? எங்க வந்து நீங்க டிவி செட் வைக்க போறீங்க, எங்க வந்து டின்னர் டைனிங் டேபிள் வைக்க போறீங்க, எங்க வந்து டேபிள் வைக்க போறீங்க, ரைட்? இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ப்ளூ பிரிண்ட் ஆர் லே அவுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ இந்த டோபாலஜின்றது வந்து இட் இஸ் அ ரெஃபர்ஸ் டு a physical layout including computers, cables and other resources. How we are going to connect all these devices? How you are going to connect all these devices? Examples: computers, cables and other resources. Right? So it determines how components or devices communicate each other. Right? So அப்போ டோபாலஜிஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 types இருக்கு: ஸ்டார், பஸ், ரிங், மெஷ், ஹைபிரிட் அண்ட் ட்ரீ. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் டோபாலஜி. ஸோ அந்த டைப்ஸ் தான் வந்து இப்போ என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are going to talk about bus topology. ரைட்? இப்போ பஸ் டோபாலஜி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ மல்டி பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன். மல்டி பாயிண்ட்னா என்னது? ஒரு டிவைஸ் கூட ஒரு டிவைஸ் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸ் கூட மல்டிபிள் டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம். ஸோ மல்டிபிள் டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கப்போ தென் மல்டி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா here you will be using a one long cable which will be acting as a backbone to connect all the devices. அந்த கேபிள் தான் இது. ரைட்டா? ஸோ இந்த கேபிள் எண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் டெர்மினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க, ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கு. அந்த லைன் வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐ வில் பி யூசிங் அ டேப் டு கனெக்ட் டு தி டிவைசஸ். ரைட்? ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு லிங்க் ஆல் தி டிவைசஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரியர் சென்ஸ் மல்டிபிள் ஆக்சஸ் ஆர் கேரியர் சென்ஸ் கொலிஷன் டிடெக்ஷன் வில் பி யூஸ்டு. ரைட்? இட் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆக்சஸ் டெக்னிக்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டிவைஸ் வந்து இஃப் இட் வாண்ட்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் அப்படின்னா இட் ஃபர்ஸ்ட் செக் வெதர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் நாட். ரைட்? ஸோ அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா தென் இட் ஹேஸ் டு வெயிட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் அகைன் இட் வில் செக் திஸ் பர்டிகுலர் லைன். ரைட்? இந்த லைன்ல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு. டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஆப்வியஸா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும், தேர் வில் பி சம் எனர்ஜி டிடெக்ஷன். எனர்ஜி வந்து டிடெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்றதை பொறுத்து இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் வெதர் another communication is going or not. அப்போ என்ன ஆகும், இட் ஹேஸ் டு வெயிட் ஃபார் திஸ் டன். அப்போ ஒன்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then this will transmit the data to this particular devices. ரைட்? அது அடுத்தது சப்போஸ் இங்க வந்து பொல்யூஷன் வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் இட் வில் டிடெக்ட் ரைட் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பொல்யூஷன் இருக்கு, தென் யூ ஹாவ் டு ரீட்ரான்ஸ்மிட் த டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடும். ரைட்? அண்ட் ஹியர் த டிராஃபிக் கேன் கோ இன் எய்தர் டைரக்ஷன், தட் இஸ் பை டைரக்ஷனல். அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1ல இருந்து 3க்கு போகலாம், 3ல இருந்து 1க்கு வரலாம், 3ல இருந்து 2க்கு போகலாம், 2ல இருந்து 3க்கு வரலாம். ஸோ ஹியர் த டிராஃபிக் கோஸ் இன் பை டைரக்ஷனல். ரைட்? Here the nodes are connected to a bus cable by drop lines and taps. Right? So இதுதான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா இது drop line, that is the connection between the tap or the backbone line and the node. அது வந்து drop line சொல்லுவாங்க. And tap is used between the backbone link. Right? So இங்க advantages அப்படின்னா என்னன்னா it is easy to install and requires less cabling. ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேபிள் தான் யூஸ் பண்ற, அந்த ஒரு கேபிள்ல இருந்து நீ என்ன பண்ற மற்ற டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து நீ கனெக்ட் பண்ணிருக்க. ஸோ விச் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் கேபிளிங் அண்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு இன்ஸ்டால். பட் வாட் ஆர் தே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஆட் நியூ டிவைசஸ். சப்போஸ் இப்போ நீ இங்க வந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து நீ ஆட் பண்ண போற அப்படின்னா தென் என்ன பண்ணும், இது வந்து அகைன் இது வந்து நீங்க கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நம்பரிங் வந்து ரீநேம் பண்ணணும். ரைட்? ஃபாலோட் பை இதுக்கு வந்து நீங்க தனியா ஒரு அட்ரஸ் வந்து நீங்க கொடுப்பீங்க. ரைட்? ஸோ இந்த இன்க்ளூஷன் இது வந்து ஒன் டிவைஸ்னா ஓகே, இதுவே வந்து ஒரு 100 டிவைசஸோ இல்ல 1000 டிவைசஸோ நீங்க அட் அ டைம்ல நீங்க வந்து இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். ரைட்? ஸோ இது வந்து பண்ண முடியாது. பண்ணலாம் பட் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் ஆர் இட் இஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அதர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் இன் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னா இட் ஸ்டாப்ஸ் ஆல் தி டிரான்ஸ்மிஷன். சப்போஸ் எனக்கு இந்த டெர்மினேட் கிட்ட பிரச்சனை இல்லை, இந்த இடத்துல ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. சப்போஸ் இந்த இடத்துலயோ இல்ல இந்த இடத்துலயோ ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் என்ன ஆகும், த ஹோல் டிரான்ஸ்மிஷன் வில் பி ஸ்டாப். இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்காது. அப்போ எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் திஸ் பர்டிகுலர்
problem is detected and அது கரெக்டான பிறகு தான் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, you can able to transmit the data, right? So that is what the disadvantage of bus topology. Star topology ல பேசுறப்போ it is a point to point link, right? So point to point link யார் கூட இருக்கும் அப்படின்னா, you will be having a central controller, right, and the computers, right? So the computers will be directly connected to the central controller. So it will take care of the communication. It will take care of the communication between devices, right? If one data, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it uses LAN topology அப்படின்னு சொல்லுவோம். If one devices wants to send data to another, it sends the data to the controller. அப்போ டேட்டா வந்து யாருக்கு போகும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன ஆகும், it will be transmitted to the other device. எந்த டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்து, சப்போஸ் இப்போ 1ல இருந்து நீ 4க்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ற அப்படின்னா, ஸோ 1 to 4 போனோம் அப்படின்னா 1ல இருந்து சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலர் மோடுக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து தான் உங்களுக்கு என்ன, so finally it reaches the destination. Here each device is having only one link and one input output port. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லிங்க் தான் இருக்கு. So hence it is called as point to point communication, right? and இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு input output port தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அட்வான்டேஜஸ், இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ரோபஸ்ட். ஏன்னா இப்போ ஒரு லிங்க் வந்து ஃபெயில் ஆனோம், இப்போ இந்த லிங்க் வந்து எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அப்போ த ப்ராப்ளம் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்லி வித்தின் திஸ் லிங்க். மற்ற டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ 2ல இருந்து 4க்குனாலும் இல்லை 3ல இருந்து 4க்குனாலும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் லைக் பஸ் டோபாலஜி, ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் ஆனாலும் the whole transmission stops in bus topology. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லிங்க் மட்டும் நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட நெட்வொர்க் வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது, ரைட்? அண்ட் as long as the hub is working, it monitors the link problems and bypass detecting. அப்போ இப்போ இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு, அது வந்து சென்ட்ரல் கோஆர்டினேட்டர் நோடுக்கு வந்து தெரிய வந்துடும் அப்படின்னா, ஸோ அப்போ இங்கிருந்து 2, 3, 4ல இருந்து வேற யாராவது வந்து 1க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண நினைச்சாலும் இட் வில் நாட் அலோ த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்மிஷன் டு ஹேப்பன். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஸோ இது ஈவன் இப்போ வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா ஆகும், பேக்கெட் வந்து லாஸ் ஆகும், right? Packet loss will happen when 3 to 1 வந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணீங்க, 1 வந்து ஃபால்ட்டி நோட் ஆயிடுச்சு. அப்போ 3 to 1 நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பேக்கெட் லாஸ் ஆகும். பேக்கெட் லாஸ் ஆகுச்சு அப்படின்னா நெட்வொர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ அப்போ அது வந்து பண்ண விடாது. அப்படின்னு யார் பண்ண விட மாட்டாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலர் தான். நெக்ஸ்ட் இந்த ஹப், இப்போ இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஹப் வந்து காலி ஆயிடுச்சு, சப்போஸ் இட் இஸ் டெட் அப்படின்னா then the whole network is dead, and it requires more cabling in a star than ring or bus. ring topology or bus topology compare பண்றப்போ இங்க வந்து நிறைய கேபிளிங்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is the only disadvantage of star network or star topology. Next one, ring topologyல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல் வந்து ரிங்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அகைன் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கனெக்ஷன் தான். ஏன்னா இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, பட் த பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கனெக்ஷன் வித் ஒன்லி 2 டிவைசஸ், ரைட்? இதுவே வந்து மல்டி பாயிண்ட்ன்ற மோர் தென் 2 டிவைசஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்றப்போ அது வந்து மல்டி பாயிண்ட் டிவைசஸ்ல போயிடும், ரைட்? ஸோ ஈச் டிவைசஸ் இந்த ரிங் இன்கார்பரேட்ஸ் அ ரிப்பீட்டர். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஸோ திஸ் டிவைஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரிப்பீட்டர், ரைட்? ஸோ இந்த ரிப்பீட்டர் மூலியமா தான் வந்து நீங்க கனெக்ஷன் பண்ண போறீங்க, right? So using this repeater only it will be connected to the other devices, right? And when the device receives the signal intended for another device, it repeaters regenerates the bits, right? Suppose இப்போ இங்க 1ல இருந்து 3க்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண போறோம்னா 1ல இருந்து 2க்கு போயிட்டு 2ல இருந்து தான் வந்து 3க்கு போறோம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா easy to install and reconfigure. Reconfigurable அப்படின்னா என்னதுன்னா you can add as many as devices. You can add as many as devices, right? Suppose இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து லிங்க் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கோம், இப்போ 1ல இருந்து டைரக்டா 4K வந்து கனெக்ஷன் போயிருக்கும், ரைட்? 1ல இருந்து டைரக்டா போயிருக்கும். சப்போஸ் இந்த பாத் வந்து இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், it will go to 2, 3 and then 4. So somehow it reaches the destination, right?
even though if a link fails. So the disadvantage is a break in the ring can disable the entire network. Entire network ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த 1க்கு 4க்கும் வந்து டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து இருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்காதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இட் வில் டேக் மச் டைம் டு ரீச் தி டெஸ்டினேஷன். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹாப் கவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஹாப் கவுண்ட் வந்து தாண்டி போகும்போது என்னன்னா அகைன் த பேக்கெட் லாஸ் வில் ஹேப்பன். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் ring topology, and this is not relevant for high speed networks. And followed by mesh topology. இங்க mesh topology வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா every station is interconnected to every other stations. ஸோ இங்க வந்து எத்தனை ஸ்டேஷன்ஸ், 6 ஸ்டேஷன் இருக்கு அப்படின்னா 6மே வந்து 6 கூடயும் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் கேபிள்ஸ், எத்தனை கேபிள்ஸ் வந்து ரெக்வயர் யூ நீட் இஸ் n into n-1/2. இப்போ 6 சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா so 6 into 5 divided by 2. So which means you need 15 cables to connect between this particular devices. இதை பார்த்தீங்கன்னா பை டைரக்ஷன்ல தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. And each device on the network must have n-1 input output ports. அப்படின்னா 6 டிவைஸ் இருக்குன்னா 5 இன்புட் அவுட்புட் போர்ட் வந்து தேவை. அப்படி இருந்தால் தான் எல்லாமே வந்து கனெக்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே டைரக்ட் லிங்க் இருக்கும், ரைட். அண்ட் இப்போ ஒரு லிங்க் இங்க கட் ஆனா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் அதர் லிங்க்ஸ். இப்போ இங்க இருந்து இங்கே போகணும்னாலும் என்ன ஆகும், இட் டேக்ஸ் திஸ் பாத், ரைட், ஆர் எல்ஸ் இட் டேக் திஸ் பர்டிகுலர் பாத் டு ரீச் தி தென் செக்யூர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபால்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபால்ட் ஐசோலேஷன் இஸ் ஈஸி. பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்வேர்ஸ் வந்து கேபிள்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படும். அதே போல இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் ரீகனெக்ஷன் ஆர் டிஃபிகல்ட். இப்போ நீ வந்து இன்னொரு 10 சிஸ்டம் வந்து எடுத்துட்டு போனாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேபிள் கனெக்ஷன்ஸும் வேணும், ரைட். அண்ட் இது இல்லாம வந்து என்னது மற்ற சிஸ்டம்ஸோடையும் வந்து என்ன பண்ணும், அது வந்து இன்டர்கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ். ஷியர் பல்க் ஆஃப் வயரிங் கேன் பி கிரேட்டர் தேன் தி அவைலபிள் ஸ்பேஸ். அப்போ யூ நீட் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் கேபிள்ஸ் வந்து அப்படி கொஸ்டின் இருக்கும்ன்றாங்க, ரைட். ஸோ தட் இஸ் வாட் த ப்ராப்ளம் இஸ் mesh topology. And followed by tree topology வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is a combination of star and bus topology, right. But starல வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா you will be having a central controller, but இங்க central controller கிடையாது. You will be using only the end devices for using the tree topology. Yes, tree topology. And இங்க advantages வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா expansion is easier, one can add new stations easily, errors வந்து ஈஸியா டிடெக்ட் பண்ணலாம். And followed by it is robust. If one link fail ஆச்சுனாலும் the remaining system will be in communication. Disadvantage வந்து என்ன அப்படின்னா if increasing the number of nodes, complexity and maintenance will be a difficult one, right. So that is the problem with tree topology. And hybrid வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a combination of all other topologies. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து bus, இது ring, right. And this is star, right. So இது எல்லாமே it is a combination of all three, ரைட். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் இங்க என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி இஷ்யூஸ் வரும். ஏன்னா இந்த பஸ் டோபாலஜி ஒரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ரிங் டோபாலஜி ஒரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஹப் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க இன்டர் கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ், ரைட். காம்ப்ளெக்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் திஸ் பர்டிகுலர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா டிசைன் காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட். அண்ட் மோஸ்டா வந்து மேக்ஸிமமா இந்த ப்ராக்டிக்கலா இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது திஸ் பர்டிகுலர் ஹைபிரிட் டோபாலஜிஸ், ரைட். And moreover the cost of whole infrastructure also is very high. So that is the problem with the hybrid topology, right. So with this we are completing today's session. Any doubts? Okay. Voice breaking. Like DFF, no? So today we will conclude this particular session. Yeah, in the class அப்படின்னா we need to understand. ஏன்னா இப்போ இந்த terminologies எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா further classesல we will be talking, right. So அப்போ இந்த terminologiesனா என்னன்னு நமக்கு தெரியாம நம்ம further வந்து proceed பண்ண முடியாது. So that's why I want to give a gist on
what do you mean by computer networks, right? So அதோட எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, who are all these components of computer networks, ரைட்? என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும், அது எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்க, ரைட்? அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸோட டைப்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், டேட்டா ஃப்ளோ வச்சு எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்றோம், சிம்ப்ளெக்ஸ், ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ், ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ், ரைட்? அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து சிங்க்ரனஸ் அண்ட் அசிங்க்ரனஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். அடுத்தது கனெக்ஷன், வெதர் இட் இஸ் பியர் டு பியர் கனெக்ஷனா இல்லை வந்து சர்வர் பேஸ்டு கனெக்ஷனா, ரைட்? அடுத்து வந்து ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன் பொறுத்து லோக்கல் ஏரியா, வைட் ஏரியா அண்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ், ரைட்? ரிலேபிலிட்டி பொறுத்து, ரிலேபிலிட்டினா என்னது, எரர் அக்கறாச்சுன்னா வந்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி அனுப்புறது தான் வந்து ரிலேபிலிட்டி, ரைட்? ஸோ அது பண்ணலை அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கனெக்ஷன்லெஸ், அது பண்ணோம் அப்படின்னா அது கனெக்ஷன் ஓரியன்டட், ரைட்? அதுக்கப்புறமா டோபாலஜிஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டோபாலஜிஸ் பார்த்தோம், அதோட வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். So with this we can conclude today's session, right? So tomorrow we will start with the syllabus of data networks, that is OSI level, right? Yes. Okay, synchronous operation. Okay. Okay, we will conclude the session, and thank you for joining this particular session. Right? Thank you.